A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian tafsir kita dengan kita membaca ratib Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, insyaAllah. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيرنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عنقر العطاس وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى أرواح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلح شأن الضار الباطل في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى الموت عن دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي والدي عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم الكريم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا
في عافية وفي عافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hari ini iaitu bulan Islam, iaitu sehari ini jatuh pada tanggal 2 daripada bulan Zulqa'dah tahun 1442. Maka semalam 1 Zulqa'dah. 1 Zulqa'dah ini merupakan hari wafatnya pengarang kitab kita ini, yang setiap hari Ahad kita membaca dan mempelajari kitab beliau, iaitu kitab Pelita Al-Quran. Salah satu daripada beberapa kitab-kitab yang beliau susun. Maka eloklah kita mengenal sedikit lebih in detail, mendalam lagi berkenaan tentang siapakah pengarang kitab Pelita Al-Quran. Ya, siapakah pengarang kitab Pelita Al-Quran? Yang mana diperjelaskan di dalam beberapa keterangan dan juga terdapat di dalam buku siri pertama Obor Ummah, keluaran Persatuan Alim Ulama Guru-Guru Asatizah Singapura, ataupun disingkat dengan nama Pergas. Diperjelaskan, ya, beliau lebih mesra, bismillahirrahmanirrahim, beliau lebih mesra dikenali sebagai Ustaz Said Abdillah Al-Jufri, dan beliau adalah seorang ulama ulung Singapura yang senantiasa disanjung atas peranan harumnya dalam penyuburan ilmu, terutama dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri dilahirkan di Singapura pada tanggal 2 hari bulan Mac tahun 1938. Di saat kelahirannya, nindanya telah bertemu dengan Imam Haji Abbas bin Taha, ataupun dikenali sebagai Syekh Abbas Al-Azhari, yang merupakan ketua pada waktu tersebut ketua Qadi negara Singapura, untuk mengkhabarkan kepada beliau berita kelahiran cucunya yang diberi nama Sayyid Abdillah. Secara spontan, Syekh Abbas Al-Azhari berpesan kepada nindanya agar menjaga cucunya itu dengan baik, kerana apabila dewasa kelak cucunya ini bakal menjadi seorang yang sangat alim. Maka pendidikan awal almarhum Habib Abdillah diperolehinya daripada Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah. Ya, Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah, yang saya rasa bagi masyarakat Singapura, kita semua tahu madrasah ni dekat mana, iaitu terletak di Steel Road. Dan kemudiannya di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah
dan ia juga merupakan satu madrasah yang unggul di Singapura yang banyak mengeluarkan para alim ulama. Beliau adalah seorang murid yang cemerlang di madrasah tersebut, namun oleh dikarenakan masalah keuangan, maka beliau tidak berpeluang untuk melanjutkan perjalanannya ke luar negeri. Oleh yang demikian, beliau mulai mempelajari beberapa jurusan-jurusan ilmu yang lain di bawah bimbingan beberapa ulama-ulama terkemuka di negara kita Singapura pada saat tersebut. Di antaranya adalah Almarhum Al-Habib Abu Bakar bin Taha As-Segaf. Almarhum Al-Habib Abu Bakar bin Taha As-Segaf adalah mudir pertama Madrasah Al-Junaid. Ya, mudir pertama Madrasah Al-Junaid. Yang kedua, gurunya adalah Almarhum Al-Habib Abdullah bin Syekh Balfaqih. Yang ketiga, Almarhum Ustaz Ahmad Sun Haji bin Muhammad Milatu. Yang keempat, Ustaz Fir Muhammad bin Sin Router. Yang kelima, Almarhum Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Yang keenam, Imam Haji Ali bin Muhammad Sa'id. Dan yang ketujuh, yang tidak asing juga bagi masyarakat Islam Singapura, guru beliau iaitu Almarhum Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib radhiyallahu anhum ajma'in. Sejak tahun 1957, beliau telah mula mengajar di sekolah-sekolah pemerintah, madrasah-madrasah, masjid-masjid, serta menyampaikan ceramah yang berbentuk syarahan di khalayak orang ramai ataupun di khalayak umum. Kefasihannya berbahasa Arab dan bahasa Melayu tercermin dalam penyampaian ceramah, syarahan, serta tulisannya yang sering disiarkan di dalam media Singapura. Selain gigih mengajar dan memberi ceramah serta menulis, beliau turut terlibat dalam penubuhan Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura ataupun yang dikenali dengan perkataan Pergas pada tahun 1957. Dari tahun 1972 hingga 1989, beliau berkhidmat di Majlis Ugama Islam Singapura yang dikenali dengan singkatan nama MUIS sebagai anggota jawatan kuasa fatwa dan lembaga rayuan. Pada akhir tahun 1970-an, Almarhum Al-Habib Abdillah mula memimpin kelas pertamanya bagi ilmu tafsir Al-Quran di Madrasah Asriya Al-Islamiyah di Lorong Melayu. Selepas bersara daripada MUIS, beliau dengan penuh dedikasi memimpin Pergas sebagai presidennya pada tahun 1999. Sumbangan dan khidmat cemerlang Almarhum Habib Abdillah telah diiktiraf oleh pelbagai badan dakwah di dalam dan luar Singapura, bahkan diiktiraf oleh pemerintah. Antara anugerah yang diterimanya ialah pingat bakti masyarakat, pingat jasa bakti dan jasawan Majlis Ugama Islam Singapura. Pada tanggal 4 Januari tahun 2003, Almarhum Al-Habib Abdillah Al-Jufri menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam usia 65 tahun. Lebih kurang 4,000 ataupun lebih daripada 4,000 jemaah yang membanjiri Masjid Sultan sewaktu solat jenazah, dan juga sekitar lebih daripada 1,000 jemaah yang lain yang menunggu di tanah perkuburan Islam di Singapura yang disebut dengan Pusara Abadi, untuk menunjukkan betapa beliau ini dikasihi ramai. Begitulah sedikit sebanyak para jemaah sekalian berkenaan tentang riwayat hidup, ataupun sering kalau dalam bahasa Arab boleh juga kita sebut manaqib, ya, manaqib para jemaah sekalian, riwayat hidup Almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Abdillah bin Ahmad Al-Jufri. Beliau juga Almarhum Al-Habib Abdillah bin Ahmad Al-Jufri ini
merupakan salah seorang daripada para alim ulama di Singapura yang berketurunan daripada keluarga Al-Jufri. Keluarga Al-Jufri ini merupakan salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan bacakan nasab beliau, ya, nama beliau, bin kepada ayahnya, bin kepada ayahnya, bin kepada ayahnya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya dapat nasabnya ini daripada putra Habib Abbas, iaitu Al-Habib Abdullah, yang mana Al-Habib Abdullah mendapatkan nasabnya ini daripada putra Habib Abdullah Al-Jufri, iaitu yang bernama Habib Isa. Nasab almarhum Al-Ustaz Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah Al-Jufri. Nama beliau Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Alwi bin Ali bin Ahmad bin Alwi bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Abu Bakar Al-Jufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahibul Murbat bin Ali Khali' Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Hussein Imam Al-Shahid bin Ali bin Abi Talib, juga putra kepada Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para jemaah sekalian nasab keturunan Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Maka dengan adanya kesempatan ini, marilah sama-sama kita membaca surah Fatihah. Kita mohon dengan berkat almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Ali Al-Jufri, mudah-mudahan kita semua memperolehi keberkatannya, dan mudah-mudahan kita memperingati wafatnya beliau, dan kita membaca sedikit sebanyak berkenaan tentang riwayat hidup beliau. Mudah-mudahan ada keberkatan untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Dan juga mudah-mudahan kitab beliau yang kita pelajari ini, iaitu kitab tafsirnya yang beliau beliau namakan Pelita Al-Quran, mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya untuk kita dan juga untuk semua umat Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Wa ala man nawa aslafuna salih, wa ala man nawa sahibul haul al-maghfur lah Sayyidul Imam Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Ali Al-Jufri, syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya rasa sebahagian besar daripada masyarakat Islam di Singapura pernah ketemu dengan beliau, pernah mendengarkan ceramah-ceramah beliau, dan ada sebahagian daripada mereka dapat nasihat-nasihat daripada beliau. Dan saya juga pernah ketemu dengan beliau beberapa kali, dan kali terakhir saya ketemu beliau sewaktu saya akan berangkat ke Hadramaut. Saya menghadiri majlis yang dipimpin oleh beberapa para alim ulama yang terkemuka di Singapura. Pada saat tersebut, apa yang saya ingat di sini adalah hadir di situ almarhum Al-Habib Abdullah, almarhum Habib Awad bin Hamid, almarhum Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit,
almarhum Habib Abdullah bin Harun Al-Junaid, dan yang masih ada sekarang ini, yang apa yang saya boleh ingat, di antaranya, di antara mereka-mereka yang masih ada adalah Al-Mukarram As-Sayyid Al-Imam Al-Habib Isa bin Muhammad bin Sumit, mantan mufti negara Singapura. Al-Mukarram As-Sayyid Al-Habib Abdul Qadir bin Ali bin Isa Al-Haddad. Itulah sebahagian mungkin yang dapat saya recall kembali sewaktu saya ketemu dengan almarhum. Ya, kita di situ, di majlis tersebut berhimpunnya para alim ulama, dengan mereka membuka kitab-kitab seperti kitab-kitab hadis, mereka buka kitab-kitab tafsir, mereka buka kitab-kitab fikih. Dan seingat saya pada waktu tersebut, ya, seingat saya, ya betul, saya tak lupa ini, beliau membaca kitab Fathul Mu'in. Ya, beliau membaca kitab Fathul Mu'in, iaitu kitab fikih, ya, kitab fikih yang sangat-sangat baik, ya. Dan ada lagi beberapa kitab yang tak dapat saya recall, para jemaah sekalian. Dan bila selesai daripada majlis tersebut, saya jumpa beliau dan saya minta doa daripada beliau, dan beliau memperjelaskan, beliau memperjelaskan, saya doakan awak pergi sana Hadramut, belajar, timba ilmu di Hadramut, dan mudah-mudahan nanti pulang ke Singapura dapat berbakti kepada masyarakat dan dapat berbakti kepada orang tua. Begitu juga tatkala saya berjumpa dengan almarhum Habib Awad bin Hamid. Pada waktu tersebut Habib Awad bin Hamid memperjelaskan kepada saya, ente mau pergi Tarim, ana punya kampung, ya, bisalamah insya-Allah, Allah yaftah alaik insya-Allah. Begitu juga tatkala saya ketemu dengan almarhum Habib Ahmad bin Sumit. Habib Ahmad bin Sumit dengan memperjelaskan, ya, dengan beliau memperjelaskan, belajar betul-betul, sungguh-sungguh belajar, ambil ilmu yang ada di bumi Hadramut. Begitu juga saya tatkala jumpa dengan almarhum Habib Abdullah bin Harun Al-Junaid. Habib Abdullah bin Harun Al-Junaid, dan sempat beliau memperjelaskan, bisalamah ya waladi, insyaallah tarja ila Singapura, takun aliman insyaallah, takun aliman taqiyan insyaallah. Betul, saya ingat masih kalam-kalam mereka ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menaikkan darjat mereka dan menempatkan mereka di syurga Jannatul Firdaus. Dan mudah-mudahan kita doakan negara kita Singapura tidak sunyi sepi daripada para alim ulama. Dan mudah-mudahan negara kita Singapura dengan perginya para alim ulama ini, mudah-mudahan ada gantinya. Mudah-mudahan ada gantinya, mudah-mudahan ada gantinya. Salah satu daripada bacaan yang suka saya baca dulu di surat khabar berita harian, selalu keluar artikel yang memperjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, iaitu daripada tulisan almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu yang manfaat dalam pengajian kita dengan kita mengikuti jejak langkah mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat Islam di negara kita Singapura, satu padukan fahaman di Singapura, fahaman agama Islam di Singapura di bawah payung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian ini dengan kita meneruskan pengajian ini pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-208 insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu semua, fisilmi kafah, masuklah kamu semua ke dalam agama Islam kafah, keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu ikut, dan janganlah kamu semua turut ikut khutuwat, langkah-langkah, cara-cara syaitan, syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan, innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kamu semua, wahai sekalian manusia, ataupun wahai sekalian orang-orang yang beriman, aduun, musuh, mubin, yang nyata, jelas, yang nyata, jelas. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa riwayat-riwayat yang memperjelaskan berkenaan tentang ayat ini. Ada yang memperjelaskan bahawasanya menurut riwayat Ibnu Jarir, yang mana riwayat ini daripada Ibnu Jarir dan juga dinukil daripada Ikrimah, ia memperjelaskan ayat ini diturunkan kepada Tha'labah Abdullah bin Salam ataupun Abdullah bin Salam, ya. Dan juga diturunkan kepada diturunkan kepada Tha'labah Abdullah bin Salam, Ibnu Yamin, As'ad bin Ka'ab, Usaid bin Ka'ab, Sa'id bin Amru, dan Gais bin Zaid. Mereka ini semua adalah pada waktu tersebut beragama dengan fahaman agama Yahudi. Maka mereka datang ke hadapan baginda Nabi SAW dan mereka memperjelaskan kepada Nabi SAW, mengutarakan yang mana mereka ingin masuk memeluk agama Islam. Maka Nabi SAW pun memperjelaskan, ya, lalu berkata, wahai Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang kami agungkan, maka biarkanlah kami melakukan ritual, ya, amalan mereka pada hari tersebut, dan Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, maka biarkan kami bangun malam dan membacanya. Kemudian turunlah ayat tersebut, ya, kemudian turunlah ayat tersebut. Begitulah yang dijelaskan di dalam beberapa riwayat, ya. Juga disebutkan riwayat itu di dalam tafsir Imam At-Tabari,
Ya. Dan diperjelaskan oleh almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Beliau memperjelaskan ada dua riwayat dalam mentafsirkan ayat ini. Yang pertama, orang-orang yang beriman dimaksudkan di sini ialah pendeta-pendeta Yahudi seperti Abdullah bin Salam yang sudah memeluk agama Islam tetapi masih mau mengamalkan ajaran Taurat di waktu malam dan mau membesarkan hari Sabtu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini mengajak mereka supaya masuk dalam Islam keseluruhannya dengan mengamalkan semua ajaran yang lainnya. Itu satu riwayat. Riwayat lagi satu pula dijelaskan mereka yang berpendapat ayat ini ditujukan kepada semua umat Islam supaya mengamalkan semua ajaran agama Islam, jangan mengamalkan sebahagian dan meninggalkan sebahagian. Mereka yang telah masuk dalam lingkungan Islam ini hendaklah mematuhi dan menghormati serta membuat segala yang disuruh dan meninggalkan semua yang dilarang. Seterusnya, Allah melarang kita menurut langkah-langkah syaitan yang sentiasa memesongkan kita dari jalan yang benar kerana dia adalah musuh kita. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendengarkan ayat ini dan juga kita telah memahami sedikit sebanyak berkenaan sebab kenapa ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, maka perlu untuk kita memperbaiki diri kita. Yang pertama, dengan apa? Yang pertama, kita memperbaiki diri kita adalah apa? Kita dilahirkan dalam keadaan Islam, ahli keluarga kita, ayah dan ibu kita pun adalah Islam, adik-beradik kita pun adalah Islam, agama kita pun keseluruhan ahli keluarga kita beragama Islam, maka perlu untuk kita patuh dan taat setia kepada agama Islam. Dalam arti kata, apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah diutarakan oleh pendapat-pendapat para alim ulama, maka kita wajib mematuhinya. Wajib kita ikut apa yang tercatat di dalam kitab tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Di dalam tafsiran tadi juga kita dapat memahami juga bahawasanya ada riwayat yang memperjelaskan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang pendeta-pendeta Yahudi. Boleh senang cakap pendeta ni macam mana para jemaah sekalian, iaitu ustaz-ustaznya orang-orang Yahudi. Ya, senang lagi kita cakap apa? Ya, orang ulama-ulama, orang-orang alimnya orang-orang Yahudi. Yang mana mereka mempelajari kitab sebelum Al-Quran yang disebut dengan kitab Taurat. Dan hari Sabtu merupakan hari kebesaran orang Yahudi, agama Yahudi. Ya, macam kita hari Jumaat. Hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Sebab itu kebesaran umat Islam hari Jumaat, maka disyariatkan juga untuk kita melaksanakan solat Jumaat. Itu dia para jemaah sekalian.
Sampai-sampai ada juga sebahagian dari para alim ulama memperjelaskan apa? Bukan hanya hari Jumaat itu unggul, tapi yang dimaksudkan hari Jumaat itu adalah hari Khamis. Begitu masuk waktu asar, itu sudah masuk hari Jumaat yang disebut dengan malam Jumaat. Dengan kemuliaannya malam Jumaat, sebahagian dari para alim ulama juga ada memperjelaskan malam Jumaat ini disebutkan dengan malamnya berselawat ke atas Nabi SAW. Ada juga yang memperjelaskan malam itu Lailatul Azhar, malam yang penuh dengan bunga. Azhar artinya bunga, para jemaah sekalian, ya. Perkataan plural daripada singular Zahra, ya. Azhar, ya. Dan juga berkata para alim ulama, di antara 5 malam yang Allah Ta'ala tak tolak permohonan hambanya, salah satu dari 5 malam tersebut adalah malam Jumaat, ya. Maka pendeta-pendeta Yahudi ni, mereka mahu memeluk agama Islam, tetapi mereka minta kelonggaran. Biar hari Sabtu mereka boleh tetap melakukan apa yang seperti mana yang disebut di dalam kitab Taurat, ya, disebut di dalam kitab Taurat ataupun disebut dengan Torah, ya, disebut dengan Torah. Tetapi dengan ada ayat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya, memerintahkan kepada pendeta-pendeta Yahudi tersebut, ataupun nama-nama yang tadi saya dah sebutkan, ya, di dalam asbabun nuzulnya, ya, ataupun orang Islam semuanya, ya, perlu untuk kita mematuhi maksud masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan keseluruhannya. Keseluruhannya yang disebut dengan maksud kafah. Keseluruhannya apa tu? Halun minal muslim ay fi jami'i syara'i'ih. Apa artinya? Tingkah lakunya seorang muslim. Maksud dari tingkah laku tersebut ialah apa? Mematuhi dan mengikuti semua syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam, tidak lain dan tidak bukan, iaitu Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah kitab umat Islam, mukjizat Nabi Muhammad SAW, ya, yang ia menjadi kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti Zabur, seperti Injil, seperti Taurat. Maka Al-Quran menjadi pelengkap semuanya. Maka apabila sudah datang Al-Quran, maka perlulah kita mengikuti. Umat Islam memeluk agama Islam mesti mengikuti syariat yang ada, hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran. Maka ikutlah keseluruhannya, semuanya sekali. Tak boleh senang cakap, mesti ikut 100%, tak boleh ikut sikit-sikit. Tak boleh ikut sikit-sikit, tak boleh ikut, tak apalah, hari ni aku amalkan kitab Injil, ya, minggu depan aku amalkan kitab Zabur, ya, minggu depan aku amalkan kitab Taurat, minggu depan lagi aku amalkan kitab Quran. Tak boleh, para jemaah sekalian, ya, tak boleh. Kita perlu mengikuti semua sekali di dalam Al-Quran. Dan juga boleh kita faham di sini bahawasanya sama juga kalau kita belajar hukum fikih. Apabila kita mempelajari hukum fikih, kita tak boleh suka-suka pindah-pindah mazhab. Walaupun diperbolehkan yang disebut dengan taklid, tapi mesti tahu cara untuk pindah mazhab. Tak boleh ikut sesuka hati kita untuk pindah mazhab, dan akhirnya hukum pun kita memutuskan dengan sendiri. Tak boleh. Ya, tak boleh, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan
penghujung ayat 208 ini, Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan, ya, minta maaf, bukan penghujung, separuh daripada ayat ini, bila Allah dah sebut masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan keseluruhannya, Allah sebut lagi apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu turut serta ikut tingkah laku syaitan. Maksud tingkah laku syaitan ni apa, para jemaah sekalian? Senanglah untuk kita faham, ya. Apa dia? Syaitan biasa mengajak kita untuk membuat kesalahan, untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala larang dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ini kerja syaitan, ya. Ini kerja syaitan. Maka jangan kita ikut, ya. Kalau boleh kita tak mau sama sekali ada sangkut paut tentang syaitan. Sebab kalau kita ada sangkut paut dengan syaitan, berarti kita sudah melakukan maksiat dan kita berani melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Berarti kita buat satu kemungkaran. Mungkar, kita ingkar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita melakukan suatu kemungkaran, berarti kita berdosa. Dan kalau kemungkaran yang kita lakukan itu boleh merosakkan fahaman agama Islam, perlu untuk di stop. Bila stop? Tunggu life begins at 40 ke? Ya? Tunggu CPF dah keluar ke? Tak ada. ASAP, as soon as possible. Pada seketika itu juga stop. Tak ada cerita je, nanti tunggu besok ya. Tak ada. Tak boleh. Wrong kalau nak tunggu besok. Sekarang ni juga, now. Jangan ikut cara-cara syaitan. Sebab kenapa tak boleh ikut cara-cara syaitan? Ni ujung ayat tersebut. Allah jelaskan innahu. Tengok, Allah tak sebut annahu ataupun Allah tak sebut ka'annahu. Ada beza. Dalam bahasa Arab tu, kalau ada perkataan inna, ya, makna inna tu dengan makna anna tu ataupun makna ka'anna tu jauh beza para jemaah sekalian. Maksud inna di sini, inna adalah apa? Sebab itu diartikan dalam bahasa Melayu sesungguhnya. Maksud inna litaukid, untuk menguatkan. Menguatkan bagaimana? Sesungguhnya, memang betul-betul confirm 100%. Ya, inna hu, kata Allah Ta'ala. Itu hu tu, apa maksud hu? Sesungguhnya. Nya tu apa maksudnya? Memang confirm 100% syaitan. Tu dia. Lakum, bagi. Allah tak sebut laka, tapi Allah sebut lakum. Lakum berarti apa? Bagi semua umat manusia. Apa keadaan dia? Adu. Adu, apa arti adu para jemaah sekalian? Adu mubin. Adu adalah musuh ketat. Ya, musuh ketat. Tak boleh kasih chance sama dia. Sikit pun tak boleh kasih chance. Awak kasih sikit chance sama dia, ibarat apa? Bahasa apa? Pergi bahasa Melayu apa? Apa dia cakap? Dah dapat betis nak peha, maksudnya dah kasih betis apa? Dah kasih betis nak peha, macam itulah banyak mak sekalian ya. Kita pun tak pandailah pergi bahasa Melayu ni ya. Jadi dah kasih sikit nak jangan. Sikit pun tak boleh banyak mak sekalian. No, tak boleh. Ya. Dan musuh ni, dan syaitan ni, dia musuh ketat macam mana? Dia musuh ketat yang Allah Ta'ala sebut mubin. Apa arti mubin? Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Maksud nyata di sini, musuh yang jelas, musuh yang nyata, ialah apa? Memang dah terang-terang, itu namanya syaitan. Memang kerjanya adalah merosakkan orang. Jadi jangan kita ikut jejak langkah syaitan. Apa saja jejak langkah syaitan, jangan ikut. Jangan kasih dia menang.
Syaitan ni dia pandai tau jemaah sekalian. Contoh kita nak sembahyang, ni dah masuk waktu aku nak sembahyang tapi cerita ni movie lagi best ni. Kita tengok kan asar pukul 4.30, ini baru Zuhur baru pukul berapa, nantilah tengok movie. Lagi 30 minutes baru nak habis movie. Okey lah, sekarang baru pukul berapa ya, nanti dalam pukul 2 gitu aku sembahyang lah. Nanti dah sampai pukul 2, kenapa tak sembahyang cepat-cepat? Pasal tadi nak sembahyang tapi movie best, lepas tu pula kalau nak berhenti macam tak best lah gitu kan. Lepas tu bila bila kita tahu-tahu pula bel bunyi pintu, apa datang? Food Panda datang, Grab Food datang. Jadi bagaimana? Lunch sekali lah, tengok dekat depan TV, sambil makan sambil tengok the movie. Best ni. Tengok ini perbuatan syaitan dah. Ya, dah habis makan, movie pun belum habis. Okey, kita relax. Minum air lah apa, gedebak-gedebuk, dah habis semua. Movie pun dah habis lah tu. Tengok tu, dah pukul 2 Mak, tadi dah makan apa semua, ngantuk tapi aku belum zuhur lagi ni. Tak apa, tidur sekejap boleh 1 hour ke boleh jadi tidur tu. Siapa menang? Kita ke syaitan menang? Tengok dia cocok sikit. End up kita sadar pukul apa? Kita pun sadar pukul apa? 6:45. Alamak, dah nak dekat maghrib. Aduh. Tahu-tahu bila nak masuk toilet, siapa dekat toilet? Alamak, anak kita kat toilet, orang tua kita kat toilet, isteri kita kat toilet. Cepat sikit dah, orang nak lambat dia. Tahu-tahu isteri kita keluar, you apa ni marah-marah I ni? I dekat dalam toilet tau. Apa pasal you kena marah-marah I? Apa salah I? Tengok perbuatan syaitan. Kita pun apa? Yalah, you lambat sangat kat dalam toilet, I nak sembahyang tau. I dah lambat. Isteri pula apa? Isteri bilang, siapa suruh you lambatkan sembahyang? Kita bilang, apa you cakap macam ni? Tengok baju bangsa. Akhirnya apa? Gaduh kita. Syaitan menang tak? Menang syaitan ni. End up kita dah gaduh, kepala pun bingit. Sudahlah. Zuhur tak ada, asar tak ada, maghrib tak ada, isyak pun kena salam, subuh wallahu alam bisawab. Tengok, ini perbuatan syaitan para jemaah sekalian. Sebab itu, walau dalam keadaan apa sekalipun, jangan kasih menang itu syaitan. Movie tengah best movie boleh pause, Grab Food datang lunch datang, taruh tepi ni lunch, angkat taruh tepi meja, Allahu Akbar. Kasih selesai ni zuhur. Dan bila kita zuhur pun bagaimana? Alamak, ni apa, nak kena cepat sembahyang ni. Apa pasal? Makan dah datang ni. Ini kalau sejuk tak sedap ni. Ya. Movie tengah best ni, kita pause ni. Sejuk tak jadi masalah. Masuk dalam microwave, boleh panaskan. Selesai apa? Dah panaskan, duduk makan. Habis cerita, selesai. Tengok, syaitan punya jahat. Dia cocok sana, dia cocok sana, dia cocok sana, dia cocok sana. Kadang-kadang syaitan dia punya jahat tu bagaimana? Dia tak dapat untuk merosakkan orang tersebut, ya, dia akan cari jalan lain. Dia tak dapat direct, dia go indirect para jemaah sekalian. Ibaratnya kalaulah syaitan tu tak dapat nak mengganggu kita, ya, dan syaitan tu tak dapat nak menggoda kita, dia kalau tak dapat cocok, dia buat apa? Dia sandar sikit, dia kenakan sikit aja pun jadilah. Yang penting kena, terpengaruh, selesai begitu. Kena sikit, makin banyak. Ini syaitan. Sebab itu Allah jelaskan, wala, kata Allah SWT, wala tatabu, dan jangan, itu huruf la. Makna dia apa? Di dalam grammar bahasa Arab, la an-nahiyah. La an-nahiyah, huruf la yang memberikan makna cegahan. Sebab itu jangan, never ever, tu dia. Tattabi'u, kamu semua ikut khutuwatis syaitan.
langkah-langkah je syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan, adu lakum, bagi kamu, adu, musuh mubin, nyata. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita berhati-hati. Orang-orang yang dapat memelihara diri mereka daripada godaan syaitan, mereka itulah digolongkan dalam golongan orang-orang yang mempunyai keimanan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi satu, syaitan tak pernah putus asa tau. Saya jelaskan, syaitan never stop. Dia tak pernah putus asa. Ni zuhur dia tak dapat kan? Okey, dia kacau asar. Asar tak dapat, dia kacau maghrib. Maghrib tak dapat, dia kacau isyak. Isyak tak dapat, dia kacau subuh. Okey, hari ni aku tak dapat, besok dia aku try. Besok macam-macam hela dia try. Itu, ini, itu. Jadi apa kita kena buat para jemaah sekalian? Sebab itu, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Jadi satu saja cara yang boleh selamatkan kita dari syaitan. Dekatkan diri dengan Allah. Banyak-banyak istighfar, banyak berzikir, dan banyak-banyak berdoa, dan dekatkan diri kepada Rasulullah, banyak berselawat, dan dekatkan diri kepada para alim ulama. Macam mana dekatkan diri kepada para alim ulama? Hadir majlis-majlis mereka. Apa yang dinasihatkan oleh para alim ulama, laksanakan. Tak dapat buat 10, kalau ulama tu nasihatkan 10, senang cakap, kalau sunnah Rasulullah tu 10, tak dapat buat 10, buat 1 pun jadilah. Sebab kalau kita buat 1, nanti dia akan berubah jadi 2. Bila dah berubah jadi 2, tambah sedap dia akan berubah jadi 3. 3 tambah sedap dia akan jadi 4. 4 tambah sedap dia akan jadi 5. Akhirnya apa? Kita terbiasa dengan ajaran Rasulullah, kita terbiasa dengan nasihat-nasihatnya para alim ulama. Nah, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkatkan pengajian kita, lindungi pengajian kita, dan dikurniakan kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita juga dikurniakan kehidupan yang barakah, kehidupan yang manfaat, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan dapat kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan daripada pengarang kitab ini, iaitu almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, maafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Begitu juga kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah hidup, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dan tidak lupa juga kepada semua guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana,
وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واغن عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب بصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل عوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد طش الصعب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله rabbil alamin. Sekian, terima kasih para jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.